Now listen. We have seen Central Processing Unit in the morning. CPU. What is the full form? Central Processing Unit. Then CMOS battery. CMOS. Complementary metal oxide semiconductor. Complementary metal oxide semiconductor. Then CR2032 battery for CMOS. Then thereafter we have seen monitor or visual display unit VDU. VDU or visual display unit. RAM, random access memory. Then wait. Then we have seen about soft copy and hard copy. The copy which is gone after a while. Now you see some content on the board. After a while, you will not see anything. It's soft copy. It's soft copy. It comes, it goes. Whereas a print will remain. Printed copy will remain. It's a hard copy. Okay. Visual display unit is a soft copy device. When keyboard, mouse, processor cycles are controlled by control unit or CU. CU is control unit. Okay, but it maintains the time schedule for the process. Then arithmetic and logic unit, calculations and comparisons. All calculations and comparisons are done by arithmetic and logic unit, ALU. Now we go on to the block diagram of computer. There are three major blocks. The central one is the central processing unit. Central processing unit. Whereas within the central processing unit, we have memory unit or storage. Secondary storage, primary storage. Primary storage is RAM. Normally the RAM is otherwise called primary storage. Now RAM is called primary storage. Okay, primary means what? Primary means what? Very important, but primitive, but at a low level. Okay, primary storage does not retain data. When you switch off the computer, primary storage will become blank. When you restart, primary storage will not have any memory, it will be blank. Whereas you have to save the data on a secondary storage, hard disk, DVD drive, pen drive, all these are called secondary storage devices. Secondary storage devices. We will see about these things later on. Whereas a CPU contains primary storage and secondary storage. Primary storage is RAM. The storage is fast but forgotten. Everything is forgotten when you power up the computer. Whereas the secondary storage has slow working speed. It saves the data for a longer duration. Pen drive, hard disk, then CD, DVD, all these are secondary storage. Okay, then ALU followed by CU, control unit, all those things together form CPU. Then input unit. Input devices are, the first input device is keyboard, otherwise called the console. Keyboard is otherwise called console. Console. Once more, console. CONSOLE, console. Okay. Then mouse. The other input device is mouse. There may be other devices called scanner and light pen, touch pen. All those things may be available, may not be available based on the device. It may or may not be available. Whereas two primary input units are available in all computers. One is the keyboard, other one is the mouse. Okay, input unit. Then output unit. Output may be on the monitor. Normally the output is on the monitor. Whereas you wish to take some what correction or you wish to present your work for marks, evaluation. Can you get it on the monitor? No. If you get it on the monitor, it will be gone. It will be gone after a while. You have to take a printout, get it corrected, and get the marks on the hard copy. Hard copy. Printer is another output device. Monitor is one output device. Printer is another output device. Monitor provides soft copies, whereas
Printer provides hard copy. Okay. Then speaker is an output device, audio output. Then projector. Projector is also output device for video and audio. Okay, done. Anything. Then 3D printer. 3D printer is missing here. 3D printer is a device which can create objects. Instead of printing on a paper, 3D printer will create objects of required size. You have to prepare the drawing, send it to the 3D printer, it will make the object. Okay, that is 3D printer. Then, okay, hardware and software. We will explain hardware and software and stop. Okay. Computer has some components which are visually seen. Have you seen a keyboard? Have you touched it? Yes or no? Yes. Have you seen a mouse? Have you touched it? Yes. Have you seen a CPU? Yes. Have you touched it? Yes. Hard disk, RAM, processor, everything. You have managed to touch everything. You have seen, you have touched. Okay. And printer, printouts, monitor, everything. You could see and you could touch. Whereas something loads called Windows 10. Have you ever touched Windows 10? Even if you think you have touched it, it was only the monitor. It was only the monitor. You have not touched Windows 10. You could only see Windows 10. You could see that it's working. Whereas you can't touch it. Okay. Hardware is physically accessible. You can see, you can touch. You can even replace. Whereas software is not physically accessible. Its working is seen. Software is understood through the working of the software. It cannot be touched. It cannot be touched. It's not a hardware. Okay. Hardware takes power. Hardware consumes power. Software does not consume power. Imagine your body. Our body is a hardware. It contains a brain, head, body, legs, and you eat for energizing your body. You work. All this is hardware. All this is hardware. Whereas this hardware may one day what? Go without any movements. When? A person is said to die. Till then, something was making it to work. What was it? What was it? You call it life. You call it life force. We understand life force, that someone is alive. We say someone is alive. Whereas we never see a person's life force. It's not possible. உயிரை பார்த்திருக்கிறேன்னு யாராவது சொன்னா உண்மை நம்புவோமா? கிடையாது. It simply resides. We understand life through the actions of each person. Similar to that, computer has two components. The hardware part is like our physical body, and the software part is like what? Our life force. Our life force. Okay. Software is not seen. It can be understood. Life force. Like life force. You work, you act. People understand that we are alive. When we don't move at all, they will understand that it's all gone. The hardware is useless. You throw it out. The same happens to computer. Computer without a software is useless. When a computer is not having any software, the hardware may be however costly the hardware is, it should be thrown out. No use. Okay, then a computer is composed of two components. One is hardware, other one is software. Hardware is like our body, software is like our life force. Hardware is seen, software cannot be seen. Hardware takes power. You have to eat, whereas a computer takes electric power for working. Software does not take any power. Life force does not consume any power at all. It simply makes the body to work. Similar to that, software does not consume any power on its own. It simply makes the hardware to work. Finish. Okay?
அப்ப கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எது சாஃப்ட்வேர்? மனுஷனுக்கு எது மாதிரி இருக்கிறது சாஃப்ட்வேர்? உயிர் மாதிரி இருக்கிறது சாஃப்ட்வேர். எது மாதிரி இருக்கிறது ஹார்ட்வேர்? உடம்பு மாதிரி இருக்கிறது ஹார்ட்வேர். Hardware is like our body. Software is like the life force of a person. Then we make the comparison. You say whether you can follow this or not. The first thing is hardware is physically accessible. Hardware is physically accessible. Physical access means you can see, you can touch. Hardware is physically accessible. You can see and you can touch hardware. Okay. Whereas for software, physically inaccessible. Software cannot be touched. It may be understood through the working. Through the working of hardware, software can be understood. Through the working of our body, existence or life force is understood. Then can be touched when power is off. When power supply is off, you can touch hardware. We were even taking out the processor, RAM, all the chips out. Then we have assembled, reassembled. All that was possible when power supply is off. Whereas a software cannot be touched. However much you try, you can't touch it. Okay. Then consumes a lot of power. Hardware requires power. Human body requires some food for energizing the body. Whereas software does not take any food. It simply works like your mind. Like your mind. It simply works. Make the body to work. Mind makes the body to work. It does not consume any power, whereas it makes the body to consume power for doing the work commanded by the mind. Similar to that, software is not taking any energy, it's not consuming any power directly. It is making the hardware to work and consume power. Then occupy space. Hardware requires space, whereas software, it does not require space. Because we can't even see the software. Then how can you say it's occupying a space? Not possible. Okay. Then directly verifiable. I can say this computer is available here. We see certain central processing unit, monitor, keyboard, mouse. Yes, there is a computer. You can physically verify. Whereas the software cannot be verified until the computer starts working. Until the computer starts working, one cannot directly verify. Inference, it's called inference. Indirect verification is called inference. Inference. Okay, it's not direct verification. Inference. Inference. Inference means something works and we understand that there is some life force. Okay, a man speaks, works, and you say that this person is alive. When the person goes to deep sleep or Yusham, gone forever. Inference. We will infer that the person has died. Similar to that, software is inferred. It's not directly verified. Okay, with this we start. We have seen very few things today. This afternoon, we have covered only two things important. One is hardware, other one is software. Hardware is physically accessible. You can touch hardware. It consumes power. Okay, and it's verifiable. Directly you can verify that hardware is available. Whereas software does not consume any power. You can't even physically verify hardware, software. You can understand software through the working of hardware. It is inference. It is through inference. It's through inference. Indirect evidence. Inference is called indirect evidence. Done. With this, we close theory class. What have we seen? Two things. Only two things. Hardware, software. Other things were just recapping of the morning portion. Therefore, we have seen only two things. You have to remember these two things properly. In order to understand computer, we need to remember hardware and software and know the difference. What hardware is, what software. Okay? Okay, ma'am. We will stop here. Stop theory portion here. We'll go on to practical. போலாமா? இப்ப நாம தமிழுக்கு ஒண்ணு அழுத்திட்டோம்.
நாளைக்கு திரும்ப நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாது, மண்டே தான். நாம இன்னைக்கு இந்த டெஸ்ட்டுக்கு மதியம் நான் உங்களுக்கு நெட் கனெக்ஷன் தரேன், நீங்க டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சிருங்க என்னோட டெஸ்ட். அப்புறம் லீவ் போட்டீங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு மொபைல் போன்ல நோட்டிபிகேஷன் வருது, ஆனா எதுவுமே வராத மாதிரி, நல்ல பிள்ளைங்க மாதிரி, எதுவுமே தெரியாத மாதிரி. எப்படி வீட்டுல இருந்தா யூடியூப் பாக்குறதுக்கு மட்டும் தான் செல்ல பயன்படுத்தணும், படிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் வச்சிருக்கீங்களா என்ன தெரியல. ஆனா ஆமான்னு ஒத்துக்கிறேன், சரி போன போது. ஆனா கொஞ்சோண்டு நேரம் படிக்கிறதுக்காவது செலவு பண்ணுங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது. சரியா? 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்துக்கு மேல உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் நாங்க அதுல கண்டென்ட் தரல. அதனால லீவ் போட்டாலும் கொஞ்சம் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணு, ஓகேவா? சரிம்மா, நைட் 12 மணி வரைக்கும் இன்னையோட டெஸ்ட் ஓபன்ல தான் இருக்கும், ஓகேவா? நீ பகல்ல தான் 5 மணி வரைக்கும் தான் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நம்ம இப்போ ஓபன் பண்ணோம்னா, இன்னைக்கு மிட் நைட் 12 மணி வருது இல்லையா, அதுக்கு முன்னால நீங்க 11:59க்கு லாகின் ஆனாலும் லாகின் ஆயிடலாம். நீங்க முடிக்கிற டைம் பத்தி கவலை கிடையாது, லாகின் ஆகுறதுக்கு டைம் வந்து 12 மணிக்கு முன்னால லாகின் ஆனா போதும். அதனால சரி, நீ அப்படியெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் எழுத வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க அதானே? சரி விடு விடு, முடியும், ஓகேவா? அதாவது இப்ப நம்ம எப்போ ஓபன் பண்றோமோ அதுல இருந்து மிட் நைட் வரைக்கும் ஓபன்ல தான் இருக்கும். உனக்கு எப்போ கன்வீனியன்ட்டோ அந்த டைமுக்கு எழுதிட்டு போன் அவர்கிட்ட கொடுத்துரு, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? டன் பிள்ளைங்களா, வி கோ ஃபார் பிராக்டிகல். கவனி, அந்த எனக்கு ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் பண்ண முடியும். பாருப்பா, நம்ம காலையில என்ன செஞ்சோம்? வேர்ட் பேட்ல ஷார்ட்கட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? விண்டோஸுக்கே ஷார்ட்கட் பார்க்க போறோம், ஓகேவா? விண்டோஸ் ஷார்ட்கட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலையை செய்ய வேண்டியது. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாரு, முதல்ல ஒரு விண்டோஸ் இ கொடுங்க. எல்லாருமே இந்த பிராக்டிகல் செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விண்டோஸ் இ கொடுங்க, அப்புறம் ஒரு விண்டோஸ் ஆர் கொடுங்க, நோட் பேட். அப்புறம் ஒரு விண்டோஸ் ஆர் கொடுங்க, கண்ட்ரோல். இதெல்லாம் என்னது? இப்ப இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், மெயினா ஒருத்தர் 2 பேர் தான் டான்ஸ் ஆடுவாங்க, ஆனா எல்லாரும் கூட ஒரு குரூப் போவாங்கல்ல, அப்புறம் டிராமா எல்லாம் போடுறாங்க, பெரிய அதுல மெயின் ஆக்டர்லாம் கொஞ்சம் பேர் தான், ஆனா கூட கொஞ்சம் பேர் போறாங்கல்ல. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த இந்த எக்ஸசைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் விண்டோஸ் எக்ஸ்ட்ராவா தேவை இருக்கு. அதனால நம்ம 3 ப்ரோக்ராம் ஓபன் பண்றோம். ஒன்னு விண்டோஸ் இ கொடுத்து விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர், இன்னொன்னு விண்டோஸ் ஆர் கொடுத்து நோட் பேட், இன்னொன்னு விண்டோஸ் ஆர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பேனல். சரி, இந்த 3 பேரை வச்சு நாம என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம கதையை இந்த 3 பேர் வச்சுதான் நாம பண்ண போறோம், இந்த பிராக்டிக்கலோட ஒர்க்க பண்ண போறோம். சரியா? இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிக்கல் இது ஷார்ட்கட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. விண்டோஸ் கீ அழுத்தினா என்ன ஆகும்? பாருங்க, நம்ம விண்டோஸ் பட்டன் அழுத்தினா என்ன நடக்குமோ அதுதான் இது நடக்கும். விண்டோஸ், அதாவது நம்ம மவுஸால் எடுத்துன்னு வந்து விண்டோஸ் கீல பிரஸ் பண்றோம்ல, மவுஸ் எடுத்துன்னு வந்து ஸ்டார்ட் மெனுவை பிரஸ் பண்ணா இதுதான் ஓபன் ஆகும். இது நம்ம கீபோர்டு வழியாவும் ஓபன் பண்ணலாம். எங்க கேட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல், அதுக்கு பக்கத்துல ஆல்ட்டுக்கு பக்கத்துல 2 விண்டோஸ் பட்டன் இருக்கும் உங்களோட பெரிய கீபோர்டு, இந்த குட்டி கீபோர்ட்ல ஒரு விண்டோஸ் பட்டன் இருக்கு. சரியா? இது என்ன செய்யுது? விண்டோஸ் மெனுவை ஓபன் பண்ணுது. விண்டோஸ் கீ எழுதினா விண்டோஸ் மெனு. அடுத்து செகண்ட் ஷார்ட்கட் என்ன கேட்டீங்கன்னா விண்டோஸ் இ. விண்டோஸ் இ வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஓபன் பண்ணோம், இன்னொன்னு ஓபன் பண்ணிக்குவோம், காசா பணமா. விண்டோஸ் இ வந்து விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர், ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர். அதுக்காக விண்டோஸ் இ, அதனோட பேர் முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கவனி பிள்ளைங்களா, இப்பெல்லாம் ஃபைல்ஸ்னு மாறிடுது, ஆனா முன்னெல்லாம் இந்த ஃபைல் ஆப்புக்கு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு இப்ப மாறி இருக்கு. முன்னெல்லாம் இதுக்கு விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு பேர், ஓகேவா? விண்டோஸ் இ, ஆனா எக்ஸ்ப்ளோரர்ன்ற வார்த்தை மட்டும் அப்படியே இருக்குது. ஏன்னா இன்னொரு எக்ஸ்ப்ளோரரும் இருந்தது, அதுக்கு பேரு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர், நெட்ல போய் சர்ச் பண்றதுக்காக இருந்தது, அது செத்து போச்சு. அதை சாகடிச்சுட்டு புதுசா எட்ஜ்னு ஒரு ப்ரௌசர் வந்திருக்கு, எட்ஜ் ப்ரௌசர் தான். அதுக்கப்புறம் இந்த விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு தான் விண்டோஸ் இருந்து, இப்போ வந்து ஃபைல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆல்ட் F4. ஆல்ட் F4 என்ன செய்யும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எதிர்க்க இருக்கிற விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணும். நாம எந்த விண்டோ ஓபன்ல வச்சோமோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடு. மவுஸால அந்த ரெட் கலர் எக்ஸ கிளிக் பண்ணா என்ன நடக்குமோ அதே வேலை தான் ஆல்ட் F4 கொடுத்தாலும் நடக்கும். ஒரு சில நேரத்துல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி விண்டோ க்ளோஸ் ஆகாது. இந்த விண்டோ பாத்தீங்கன்னா போக்கஸ்ல இல்ல, போக்கஸ் இல்ல. ஒரு சில பேரை நம்ம கூப்பிடுறோம், கூப்பிட்டா நம்ம பக்கத்துலயே தான் இருப்பாங்க, ஆனா நம்ம சொல்றது கேட்காம அவங்க பாட்டுக்கு ஒண்ணு செய்வாங்கல்ல. அந்த மாதிரி சில நேரத்துல ஆல்ட் F4 கொடுத்தா டெஸ்க்டாப்ல எந்த வேலையும் நடக்காத மாதிரியே தெரியும். அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது நம்மள போக்கஸ் பண்ணல. இப்ப கூட பாருங்க, ரெட் கலர்ல இந்த இடம் வந்திருந்தா தான் நம்ம போக்கஸ்ல இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். இப்ப நான் மவுஸ் அசைக்கும் போது ரெட் வருது, ஆனா வரல.
நான் வந்து ஆல்ட் டேப் கொடுத்தேன்னா இது வந்து ஃபோக்கஸுக்கு வருது. ஆல்ட் டேப் கொடுத்தா நம்மளுக்கு தேவையான விண்டோவை நம்ம ஃபோக்கஸ்ல கொண்டு வரலாம். சரியா? இப்ப ஆல்ட் F4 கொடுத்தா என்ன ஆகும் சொல்லு? நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். விண்டோஸ் E கொடுத்தேன். இப்ப ஆல்ட் F4 அழுத்துறேன், க்ளோஸ் ஆயிடுது. தெரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ ஆல்ட் F4 க்ளோஸ் பண்ணிடும். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, ஆல்ட் டேப். இது என்ன தெரியுமா? ஆல்ட் டேப் வந்து இப்ப நாம என்ன சொல்லலாம், உங்களுக்கு உங்களுக்கு தீபாவளிக்கு ஒரு என்ன பண்றாங்க, ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு பதிலா ஒரு 7 ட்ரெஸ் 8 ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். என்ன பண்ணுவீங்க? அதேதான். அதாவது ஒன்னு எடுத்து போட்டுட்டு அப்புறம் அதை கைட்டு போட்டு இன்னொன்னு, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு, இப்படிக்கா நாள் பூரா இதேதான் வேலை நமக்கு. 1 மணி நேரம். அதுவும் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு சும்மா இருக்கிறது கிடையாது. அப்படி இப்படியே 4 சுத்தி சுத்தி வந்து நம்மளோட பெருமையை காட்டிட்டு திரும்ப வந்து வேற ட்ரெஸ்ல இதேதான் நாம. அது மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு ஒரு விண்டோ இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு வேலை தான் செய்யும். ஆனா நம்மள மாதிரி ஓவர் பில்டப் கொடுக்குறவங்க எல்லாம் ஒரு விண்டோல வேலை செய்ய மாட்டோம். நிறைய விண்டோ ஓபன் பண்ணி வச்சு நம்மளாம் எக்ஸ்பர்ட் காட்டுறதுக்காக, மத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்காகவாவது நிறைய விண்டோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்க்டாப்ல நம்ம ஏதாவது அதுவா நடக்கும். இல்ல சில நேரத்துல நம்மளே தெரியாம மறந்து போய் கூட விட்டுரு. ஆனா ஒரு விண்டோல இருந்து இன்னொரு விண்டோ ஸ்விட்ச் ஆகணும். இப்ப நான் வந்து கண்ட்ரோல் பேனல் தான் எனக்கு போக்கஸ். ஆனா நான் என்ன செய்யணும்? நோட் பேடுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன். எப்படி நோட் பேடுக்கு போறது? நான் மவுஸால இங்க கிளிக் பண்ணி போகிறதுக்கு சொல்லல. இப்ப நாம மவுஸ் தான் நம்ம முதலே சொல்லிட்டோம். என்னது? நடவண்டி வச்சிருக்கிற குழந்தை மாதிரி, 3 சக்கரம் வீல் போட்ட ஸ்கூட்டர் ஓட்டுற சின்ன பசங்க மாதிரி, ஓகேவா? சைக்கிள்ல 3வது வீல் போட்டு கத்துக்கிற குழந்தைங்க மாதிரி அதையெல்லாம் நாம செய்யக்கூடாது. ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அந்த மாதிரி மவுஸால கிளிக் பண்ணா, இப்படி போய் மவுஸ தொட்டேனாலே நீ வந்து yes, you are not a professional, you are not an expert. எக்ஸ்பர்ட் நாட்டி டக்கு 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 டக்குன்னு கீபோர்டு வழியா வேலை செய்யணும். ஓகேவா? அப்பதான் நாம ப்ரொஃபஷனல். எதிரில இருக்கிறவங்க எல்லாம் இன்னமோ பண்றாங்கன்னு மந்திரம் போடுற மாதிரி பார்ப்பாங்க. அதாவது நாம வேலை செய்யறது கொஞ்சமா இருந்தா கூட கொஞ்சம் பில்டப்பும் தேவை. ஏன்னா வெளி உலகத்துல நமக்கு எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்குதுன்னு எப்படி தெரியும்? அவங்க செய்யற மாதிரி நம்மளும் தடவி தடவி பொறுமையா பார்த்துன்னு இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அது நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டி தெரியாது. சில நேரத்துல கொஞ்சம் நாம இதுவும் என்னது பில்டப்பும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஓகேவா? இப்ப நம்ம என்ன பில்டப் கொடுக்கணும் சொல்ல பார்க்கலாம். மவுஸ தொட மாட்டோம். ஆனா கண்ட்ரோல் பேனல் நோட் பேடுக்கு போகணும். ஆல்ட் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ட்ல இருந்து கை எடுக்க கூடாது. கவுனி, நான் இப்ப ஆல்ட்ட பிரஸ் பண்ணிட்டு ஆல்ட்ல இருந்து விரல எடுக்க மாட்டேன். ஆனா எதிர்க்க டேப இன்னொரு விரலால தட்டுவேன். நான் எப்ப மவுஸ் இந்த இந்த விரல ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு போக்கஸ்ல வந்துடும். இப்ப பாருங்க, நான் ஆல்ட் பிரஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு டேப் பிரஸ் பண்ணணும், என்ன நடக்குது பாருங்க. எல்லாரும் தெரியுதா? இங்க இவ்வளவு பேர் ஓபன்ல இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரா எனக்கு முன்னால வந்து நான் வரவான்னு கேக்குறாரு. நான் இப்போ சின்னதா ஒரு வேலை கீழே போகணும்னு சொன்னா குடுகுடுன்னு எல்லாரும் வந்து நான் போறேன் நான் போறேன் நான் போறேன் 4 பேர் வந்தா எப்படி இருக்கும்? அதான் சும்மா இமேஜினேஷன்ல நான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். நானா கூப்பிட்டு சொன்னா மட்டும்தான் பசங்க வரும். ஆனா இங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆல்ட் எழுதி ஒரு டேப் எழுதினா போதும். நான் வருவா நான் வருவா நான் வருவான்னு ஒவ்வொருத்தரா கேக்குறாங்க. நோட் பேட் நீ வேணாம் சொல். ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் நீயும் வேணாம். இது என்னது? இது நம்ம ஜூம் நாம இப்ப க்ளோஸ் பண்ணோம்னா சரி வராது. அதனால ஜூம் கிட்ட போய் நம்ம அந்த வீண் வேலையும் பண்ண வேணாம். இது ஜூம் தான், இதையும் வேணாம். டவுன்லோட்ஸும் இப்போதைக்கு தேவையில்லை. நாம சொன்னது என்ன கேட்டீங்கன்னா நோட் பேடுக்கு போகணும். இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, நான் ஒரு டேப் அழுத்தும் போது நான் இப்ப எதுக்கு வீணா ஊர் சுத்துறேன் சொல்ல பாக்கலாம். எதுக்காகன்னா டேப் அழுத்தினா என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக. ஒரு டேப் நான் அழுத்தும் போதும் என்ன ஆகுது? ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ள போறோம். தெரியுதா? இப்ப நான் நோட் பேட்ல வச்சுட்டேன். இப்ப டேப் அழுத்த மாட்டேன். நோட் பேட் தானே செலக்ஷன்ல இருக்குது. இப்ப நான் எடுத்துட்டா நோட் பேட் போக்கஸுக்கு வந்துடுது. ஆல்ட்ல இருந்து நான் எப்ப வரல எடுக்கறனோ அப்ப அந்த ப்ரோக்ராம் போக்கஸுக்கு வந்துடும். புரியுதா? ஆல்ட் அழுத்திக்கங்க, விடாதீங்க. டேப தட்டி தட்டி நீங்க பாட்டுக்கு ஊர் சுத்துங்க. எந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ, எந்த எந்த நீங்க ஊர் சுத்தும் போது எந்த ஊர் பிடிச்சதோ அந்த ஊர்ல ஆல்ட்ல இருந்து கை எடுத்துருங்க. முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? இப்ப எனக்கு நோட் பேட் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி சரியா பிடிச்சிருக்குது. ஆனா பிடிச்சில்ல. ஏன்னா நம்ம தான் பேரு ஒரு வேலையும் இல்லாதவங்க ஊர் சுத்தி வந்துட்டு ஒரு வேலையும். இப்ப நான் நோட் பேட்ல என்ன வேலை செய்யறேன்? ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப ஆல்ட் F4 எழுதினா என்ன பண்ணலாம்? க்ளோஸ் பண்ணலாம். சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு நம்ம அதை பண்ணல, அப்புறமா பண்ணுவோம். அப்புறமா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப்
இதனடா இது கண்ட்ரோல் ஆல் டெலீட் மாதிரி ஒரு புது கதையா இருக்குது. எஸ், கண்ட்ரோல் ஆல் டெலீட்லாம் பழைய காலத்துல கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பண்ணுவாங்க. இப்பயும் கண்ட்ரோல் ஆல் டெலீட் கொடுத்தா ரீஸ்டார்ட் தான் ஆகும். ஆனா இப்பெல்லாம் நம்ம விண்டோஸ் 10 எல்லாம் அந்த மாதிரி அன்ஸ்டேபிள் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது. கண்ட்ரோல் ஆல் டெலீட் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது ரொம்ப ரேரா தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதனால அது நாம எடுத்துக்கல. கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப், இது பார் 3 விரல். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் கொடுத்தா என்ன வருது பாருங்க. டாஸ்க் மேனேஜர். டாஸ்க் மேனேஜர்னா இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளால இந்த நிமிஷம் என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் ரன் ஆகுது. நோட் பேட் ரன் ஆகுது, டாஸ்க் மேனேஜர் ரன் ஆகுது, ஜூம் ரன் ஆகுது. இதெல்லாம் ஃபோர் கிரவுண்ட்ல. பேக்ரவுண்ட்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. ஆனா உள்ள இருக்கும். ஃபோர் கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? இப்ப நம்ம பேசுறோம், நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க ஒரு பதில் சொல்றீங்க. இதெல்லாம் ஃபோர் கிரவுண்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஆனா நம்ம மைண்ட்ல ஆடா நம்ம இப்ப வீட்டுக்கு போனோம்னா அடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்க தெரியல, ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் இருக்குமா இல்லையா, இப்படி எல்லாம் நம்ம ஏதாவது பேக்ரவுண்ட்ல யோசிச்சுட்டே இருக்கோம்னா அது பேக்ரவுண்ட் ஆக்டிவிட்டி. நாம தான் இப்படி வீண் விஷமம் பண்றோம்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு பார்த்தா பண்ணும். கம்ப்யூட்டரும் நமக்கு வெளியில தெரியற ப்ரோக்ராம் தவிர்த்து பேக்ரவுண்ட்ல நிறைய ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணு. இங்க பாருங்க, இது எல்லாம் வெளியில சொல்றது 5-6 ப்ரோக்ராம் தான். ஆனா வெளியில சொல்லாத இவ்வளோ தரம் பேக்ரவுண்ட்ல வச்சிருக்காரு இவரு. தெரியுதா? இது எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகுது. ஓகேவா? இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகுது. நம்ம மனுஷன் மாதிரியே கம்ப்யூட்டரும் ஒரு என்னது உயிர் இல்ல. கம்ப்யூட்டரும் ஒரு ஏமாத்துக்காரன். முன்னால பேசுறது ஒண்ணு, மைண்டுக்குள்ள நினைக்கிறது ஒண்ணு. பேக்ரவுண்ட்ல நிறைய டாஸ்க் வச்சிருக்கிறாரு. ஓகேவா? நாம என்ன செய்யணும்? இப்ப ஜஸ்ட் இதுல பாருங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ், இதுல ப்ராசஸஸ் இருக்குது இல்லையா? இதுக்கு பக்கத்துல பெர்ஃபார்மன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்க. ஒன்னும் செய்வேன், சும்மா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. என்ன நடக்குது? மனுஷனுடைய இசிஜி ரிப்போர்ட் வரும்போது எப்படி வரும் அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரோட கிளாக் சைக்கிள் உனக்கு கிராஃப் போட்டு காட்டுது. தெரியுதா உங்களுக்கு இது என்னன்னு சொல்லிட்டு? ப்ராசஸரோட பவர், ரேம், இது வந்து சிபியு. ப்ராசஸர் வந்து எவ்வளவு வேலை செய்யுது, எவ்வளவு ரெஸ்ட்ல இருக்குது. இந்த கரு மேல போச்சுன்னா வேலை செய்யுது, கீழே வந்தா ரெஸ்ட் எடுக்குது. ஓகேவா? திடீர்னு பீக் அதிகமா வேலை நடக்குது. இப்ப பாருங்க, நான் இப்படி எதையாவது தொட்டேன்னா உடனே ஒரு பீக் வரும். ஏன்னா நாம இப்ப சொன்ன வேலையை செஞ்சதுனால ப்ராசஸர்ல ஒரு சின்ன பீக். எதுவுமே செய்யலன்னா பிளாட்டா ஓடும். ஓகேவா? ஹார்ட் பீட் மாதிரி தான். ஹார்ட் பீட்ல கரு மேல கீழே மேல கீழே மேல கீழே. பிளாட்டா போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? பாக்கு அதேதான். ப்ராசஸரும் ஒரு வேலையும் செய்யலன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இது ப்ராசஸர் மட்டும் தான் பார்க்கலாமா? கிடையாது. மெமரியில கிளிக் பண்ணுங்க. மெமரி எவ்வளவு யூசேஜ் ஆகுது? மெமரியில மொத்தம் 4 GB ரேம் இருக்கு. இங்க பாருங்க மேல 4 GB போட்டுருக்கா. ஆனா அதுல எவ்வளவு ஏற்கனவே 3 GB அளவுக்கு முக்காவாசி அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுலயே பிளாட் ரேட் கிடையாது, மேல கீழே போய் வரும். இன்னும் நாம நிறைய அப்ளிகேஷன் மெமரி இன்டென்சிவா இருந்ததுன்னா இந்த கர்வ் அப்படியே இதுவும் வந்து சிபியூ மாதிரி அடிக்கும். அடுத்தது டிஸ்க் யூசேஜ். நாம ஹார்ட் டிஸ்க்ல டேட்டாவை பதியறது, திரும்ப ரெட்ரீவ் பண்றது, அதுக்கான கர்வ் இது. டிஸ்க்ல டேட்டா பதியறதுக்கும் எடுக்கிறது. வைஃபை, வைஃபை யூசேஜ். நம்ம இப்ப கனெக்ட் ஆகி தானே போடுறோம். ஜூம்ல எல்லாம் போகுது இல்ல, எவ்வளவு டேட்டா எப்படி போகுது சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அடுத்தது ஜிபியூன்னா என்னது? கிராபிக்ஸ் ப்ராசஸிங் யூனிட். கிராபிக்ஸ் ப்ராசஸிங் யூனிட். இது ஜிபியூன்றது என்ன பண்ணும்னா இந்த டிஸ்பிளேல அப்படியே கலங்கி கலங்கி வராம ஸ்மூத்தா ரெண்டர் ஆகிறதுக்கான ஹெல்ப் பண்றது தான் என்னது? ஜிபியூ, கிராபிக்ஸ் ப்ராசஸிங் யூனிட். அடுத்தது ஜிபியூ 0ன்னு ஒண்ணு, ஜிபியூ 1ன்னு ஒண்ணு. அதுனா ஜீரோ. கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜீரோல தான் ஆரம்பிக்கிறோம். 0 1 2 3 4 5 6 அப்படிதான் கொண்டு போறோம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் வர வரைக்கும் என்ன பேர் கொடுக்கணும்? ஜீரோன்ற நம்பர் கொடுக்கணும். ஓகேவா? புரியுதா? சரி சரி. இப்ப இதெல்லாம் வெறும் கதை தான். நாம வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் தான் நமக்கு ஷார்ட் கட். ஆனா நான் உங்களை வெறும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுருங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ப்ராசஸ் லிஸ்ட காட்டணும், பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸஸ் காட்டணும், அப்புறமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டணும், அப்புறமா ஆப் ஹிஸ்டரி. நம்ம என்னென்ன ப்ரோக்ராம எப்பப்ப ஓபன் பண்ணும், எது எதெல்லாம் ரன் ஆயின்னு இருக்குது, அது எல்லாம் இதுல எஸ்டிடி அப்படின்னா என்னது? வரலாறு. அதுதான் இது ஆப் ஹிஸ்டரி. என்னென்ன ஆப் ஓபன் ஆச்சு, எது எது எவ்வளவு மெமரி எடுத்தது, எவ்வளவு ப்ராசஸ், எவ்வளவு நேரம் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கு. அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ், கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ், கரண்ட் ஆப் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றது சொல்லுது. இப்ப இந்த நிமிஷம் என்ன நடக்குது அதை சொல்லுது. என்னென்னலாம் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆயின்னு இருக்குதோ
அது கரண்டா இருக்கிறது சொல்லுது. யூசர் யார் லாகின் ஆகி இருக்கிறது. நம்ம கூட நேத்தி ஒரு இது கமாண்ட் கேட்கும் போது என்ன சொன்னோம், கூன்ற கமாண்ட் கொடுத்தா யார் யார் லாகின்ல இருக்காங்க சொன்னோம் இல்லையா. இங்க விஷுவலா பார்க்கும்போது நீங்க ஹூ கமாண்டே கொடுக்க வேணாம். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு யூசர்ல போய் பார்த்தோம்னா இதே லேப்டாப்ல இன்னும் 2 பேர் லாகின் ஆகி இருந்தா இந்த இடத்துல தெரிஞ்சு. ஓகேப்பா, நம்மளது மல்டி ப்ராசஸர் சிஸ்டம் கிடையாது, மல்டி யூசர் சிஸ்டம் கிடையாது. ஒரு நேரத்துல ஒருத்தர் தான் பயன்படுத்தலாம், சிங்கிள் யூஸ். ஆனா பெரிய கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் லாகின் ஆகி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறமா டீடைல்ஸ், இதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசு கிடையாது. இதெல்லாம் ப்ராசஸ் ஐடி. இந்த பிஐடி அப்படின்னு என்ன தெரியுமா, ப்ராசஸ் ஐடி. நாம நேத்தி சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்குதா? நமக்கு எப்படி மனுஷங்களுக்கு எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஆதார் ஐடி கொடுத்துட்டு இத வச்சிருந்தாதான் உன்ன மனுஷனே ஒத்துக்குமா, இல்லைன்னா ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லும். அதேதான் இந்த ப்ராசஸுக்கும். இந்த ப்ராசஸ் ஐடி இருந்தாதான் அத ப்ராசஸ்னே ஒத்துக்கும், இல்லைன்னா அது ப்ராசஸ்னே ஒத்துக்காது. ஓகேபா, நாம அப்புறம் என்னப்பா வேற என்ன இருக்குது இதுல, சர்வீசஸ். அது என்ன சர்வீஸ்னா, சர்வீஸ்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகும். நமக்கு பிரிண்டர், அதாவது இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நமக்கு நேரடியா வேலை செய்யல. ஆனா கம்ப்யூட்டர் வந்து நமக்காக பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம பிரிண்டருக்கு அனுப்பணும்னா பிரிண்டருக்கான மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் நெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இன்டர்நெட்டோட கனெக்ஷனை மெயின்டைன் பண்றதுக்கானது, இது எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல செய்யுது. அதுக்கு என்ன பேரு கேட்டீங்கன்னா சர்வீசஸ். அதுக்கு என்ன பேரு, சர்வீசஸ். ஓகேவா. இப்ப நாம ஹோட்டலுக்கு போறோம், போனா யார் வந்து உங்ககிட்ட ஆர்டர் எடுப்பாங்க, சர்வர். ஆனா அவரே போய் சமைப்பாரா? அவரு நல்லா ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுன்னு இருக்க முடியுமே தவிர போய் சமைக்கிறதுக்கு அவருக்கு தெரியாது. ஃப்ரண்ட் எண்ட் தான் அவரு. பேக் அந்த பேக் எண்ட், அதாவது வந்து உள்ளால சமைக்கிறதுக்கு வேற ஆளுங்க இருப்பாங்க, கேட்டரிங் சம்பந்தப்பட்ட ஆளுங்க இருப்பாங்க. அதே தான் இங்கேயும். நாம பிரிண்ட் கொடுக்குறோம், கண்ட்ரோல் பி கொடுக்குறோம். நோட் பேட்ல இருந்து, வேர்ட் பேட்ல இருந்து, வேர்ட்ல இருந்து எல்லாம் கண்ட்ரோல் பி கொடுக்குறோம். அவங்க எல்லாம் யாரு, நமக்கு அந்த அழகா ட்ரெஸ் போட்ட சர்வர் மாதிரி தான். ஆனா அவங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ண தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆர்டர் எடுத்துன்னு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற பிரிண்டர் ஸ்கூலர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது கிட்ட கொடுப்பாங்க. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு முக்கியமான வேலைக்கும் ஒரு சர்வீஸ் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகும். அந்த சர்வீஸ் கையில அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, அது நம்மளுக்கு தேவையான வேலையை செஞ்சுக்கும். ஓகேவா. அப்ப சர்வீஸ்னா என்ன சொல்லு, கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தேவையான வேலையை பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து செஞ்சு கொடுக்கறது. ஓகேவா. இப்போ உங்க அம்மா காலையில நீங்க கிளம்பும் போது கடன்னு லேட்டா எழுந்திரிச்சு குடுக்குடுன்னு கிளம்புறீங்கன்னா இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் பேக் பண்ணி உங்களோட பேக் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தா அது என்னது, சர்வீஸ். அவங்க உங்ககிட்ட எதுவும் கிளைம் பண்ணல, நான் எடுத்து வைக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்களே செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. செஞ்சுட்டு அவங்க வேற வேலை செஞ்சுன்னு இருப்பாங்க. இது எல்லாம் என்னது, ப்ராசஸ். நம்ம கண்ணில் படுற ப்ராசஸ் கிடையாது, படாத சர்வீஸ். பேக்ரவுண்ட்ல நமக்காக ஆனா உபயோகமான வேலை பேக்ரவுண்ட்ல நடக்குது, அதுக்கு தான் நம்ம பேர் சொல்றோம் சர்வீஸ்னு சொல்றோம். கம்ப்யூட்டர்ல இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்றதுக்கான சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. முக்கியமா பிரிண்டருக்கு, இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுக்குலாம் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே சர்வீஸ் நாம உருவாக்கலாம். ஓகேப்பா. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பத்தி ரொம்ப மூளையை குழப்பிக்க வேண்டியது இல்ல. வி க்ளோஸ் திஸ் ஆப். அப்புறமா இன்னும் ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குதா, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் போட முடிஞ்சிருக்கா. விண்டோஸ் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன், பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் ஒண்ணு, விண்டோஸ் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் ஒண்ணு. இது என்ன பிரிண்ட் ஸ்கிரீன், வெபர் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா வெறும நம்ம இந்த பிஆர்டி எஸ்சிஆர் இதை அழுத்திட்டேன் நானு, ஆனா ஒண்ணுமே நடந்த மாதிரி தெரியல. ஆனா இது வேலை செஞ்சுதான் இல்லையா, உண்மையில செஞ்சிடுத்து. ஆனா வெறும் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா நம்மளோட இமேஜ் எங்க போயிருக்கும்னா கிளிப் போர்டு அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கு. எந்த இடத்துக்கு, கிளிப் போர்டு. கிளிப் போர்டு கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா அது நம்ம பேஸ்ட் பண்ணா வரும் நம்ம கையில. எப்படி பேஸ்ட் பண்றது, விண்டோஸ் ஆர் எம்எஸ் பெயிண்ட், அதுல போயிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் வி கொடுங்க. நான் அழுத்தின போது என்ன கண்டிஷன் இருந்ததோ அது டைமும் கீழே பாருங்க, இதுல டைம் இருக்கும். இதுக்கான இப்ப நம்ம எந்த டைம்ல பிரிண்ட் எடுத்தோன்றது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தோமோ அந்த டைம் இருக்கும். இங்க பாரு, என்னடா டைமை காட்டல, நம்மள மாதிரியே இதுவும் ஒரு டைம் மறைஞ்சிருக்கு. சரி சரி விடு, போன ஒரு வீரனுக்கு இதெல்லாம் சகஜம். நீங்க பெயிண்ட்ல தான் எடுக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்ல. விண்டோஸ் ஆர் வின்வேர்ட், வேர்ட்ல கூட நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அதுல நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பெயிண்ட் வந்து வெறும் இமேஜுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, நீங்க அதுல போட்டு சேவ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக நான் பெயிண்ட் பண்ணேன். வேர்ட்ல போட்டு கூட நீங்க சேவ் பண்ணி வேற பேர்ல வச்சுக்கலாம். கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தா பாருங்க, ஐயோ என்னடா இது ஆக்டிவேஷன் வருது. கண்ட்ரோல் பி, நாம ஒண்ணு சொன்னா அது ஒண்ணு செய்யும். அதுதான் இதை பத்தியா.
இப்போ அது எங்க வந்திருக்கு வேர்டுக்கு உள்ளால வந்து பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அந்த விண்டோ எல்லாம் சரியா. ஆனா இது நான் சேவ் பண்ண போறேன்னா கிடையாது. Alt F4 கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா என்ன நடக்குது சொல்ல பார்க்கலாம். பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா அடுத்து விண்டோஸ் ஆர் MS Paint Ctrl B இது மூணும் நீங்க கொடுத்து எனக்கு பேஸ்ட் பண்ணி காட்டு. அப்புறமா விண்டோஸ் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் விண்டோஸ் பட்டனை அழுத்தின்னு பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தோம்னா இப்ப பாரு நம்ம கேமரால போட்டோ எடுக்கும் போது வரும்ல அந்த மாதிரி ஒண்ணு. இது எங்க போயிருக்கும்னா விண்டோஸ் E கொடுங்க பிக்சர்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இங்க லெஃப்ட் சைடுல பாருங்க பிக்சர்ஸ் இருக்குதா. இந்த பிக்சர்ஸ்குள்ளால ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்குள்ளால போனா நம்ம இது வரைக்கும் எடுத்த எல்லா ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் எடுக்கும். கடைசியா எடுத்து நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் இது வந்து சார்ட் அதுல போயிட்டு பாரு சார்ட்ல பாரு சார்ட் பைல வந்து டேட் மாடிஃபைட் கொடுத்துருக்கு. அதனால நான் கடைசியா எடுத்தது முதல்ல தெரியும். இதுதான் நாம இப்ப கடைசியா எடுத்த ஸ்கிரீன்ஷாட். அது ஃபைலாவே சேவ் ஆயிடும். ஓகேவா. எந்த இடத்துல இருக்கும் பிக்சர்ஸ் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ். ஓகேவா அதுக்குள்ளால வரும். இந்த ப்ரோக்ராம் இதுவா பழசான்னு ஏன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட்டை நம்ம ஓபன் பண்ணதுனால ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வந்தா ரன் ஆகிற ப்ரோக்ராமா என்னன்னு தெரியல. ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இங்க இதோ பாரு ஒரு விஷயமும் ஒண்ணு நடந்தது ஒரு எக்ஸாம் அன்னைக்கு. என்ன கேட்டேன்னா எக்ஸல்ல ஒரு பொண்ணு வேலை செஞ்சுனே இருந்தது. அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு இருக்கிற இன்னொரு பொண்ணு இங்க பாரு இது ரைட் கிளிக் பண்ணி செட் அஸ் டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. என்னடா செட் அஸ் டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தாச்சு இல்ல அப்புறம் என்ன உனக்கு வந்துதான் வரலையா இவ்வளவு நேரமா இரு பாருங்க இங்க பாரு. இப்ப நான் அந்த இமேஜ பேக்ரவுண்ட்ல செட் இப்ப வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட்ல செட் பண்ணிட்டேன். இரு இப்ப இதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல அந்த பொண்ணோட எக்ஸல் ப்ரோக்ராம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இமேஜ பேக்ரவுண்ட்ல செட் பண்ணிடு. செட் பண்ணிட்டதும் இங்க பாரு இப்ப என்ன இப்ப நீ பார்த்தேன்னா என்ன இருக்கும் நான் விட்டுட்டு போயிட்டேன். ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து பேக்ரவுண்டா அந்த இமேஜை செட் பண்ணிட்டு எல்லா ப்ரோக்ராமையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த பொண்ணு ஏதோ ரெஸ்ட் ரூம் போச்சா என்ன தெரியல திருப்பி வந்து இந்த எக்ஸல்ல வந்து அது பாட்டுக்கு ஓபன் பண்ணுது கிளிக் பண்ணுது ஒரு வேலையும் செய்யல. அதுவா ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. எக்ஸாம்னா நாங்க டவுட்டும் சொல்லி தர மாட்டோம். அப்ப பார்த்தா அழ ஆரம்பிச்சிடுச்சு. போய் முதல்ல பார்க்கும்போது எனக்கும் சந்தேகம் என்னடா இது இன்னமும் பண்ணுதேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அதான் இந்த டெஸ்க்டாப் ஐக்கான்லாம் எப்படி மேல வரும் இது தப்பா இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா சேஞ்ச் அந்த டெஸ்க்டாப்போட இமேஜ் ஆக்சுவலா இது எதுவும் ப்ரோக்ராம் கிடையாது. டெஸ்க்டாப்போட இமேஜ் வந்து இந்த மாதிரி மாத்தி விட்டுடு. ஓகேப்பா நம்ம சாதாரணமா விளையாட்டா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறோம். ஆனா அதுக்கு ஒரு இது எனக்கு இத்தனை வருஷமா தெரியாது அந்த பொண்ணு செஞ்சதுனால தான் தெரியும். இதை வச்சு இந்த மாதிரி விஷமும் பண்ணலான்றது நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் அறிவு இல்லை. அதனால சரி ஓகே பிள்ளைங்களா நாம இப்ப என்ன பண்றோம் நல்லபடியா ஒரு பேக்ரவுண்ட செட் பண்றோம் க்ளோஸ் பண்றோம். இப்ப நான் எதுக்கு இது சொல்றேன்னா டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்ட்லாம் நீங்களும் மாத்த வேண்டியது எதிர்காலத்துல வருது. கண்ட்ரோல் பேனல் வழியாகவும் செட்டிங்ஸ் ஆப் வழியாகவும் டெஸ்க்டாப்போட பேக்ரவுண்டு ரெசல்யூஷன் எல்லாத்தையும் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள்லாம் வருது. நீங்க செய்யுங்க. இதோட நாம க்ளோஸ் பண்றோம். நீங்க போறீங்க ஷார்ட்கட்ஸ் ட்ரை பண்றீங்க முடிச்சுட்டு வந்து சொல்லிட்டு மார்க் வாங்கிக்கிறீங்க.